ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የምንወዳችሁ የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ከዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ኮርስ ላይ the course global trend ከቻፕተር 2 ላይ በባለፈው ቻፕተር 2 ፓርት 3 ሰርተን ነበር የጨረስነው። ዛሬ ደግሞ ከዛ የቀጠለ ፓርት 4ን ይዘንላችሁ መተናል። ፓርት 4 instruments of foreign policy ይላል። instruments of foreign policy. Okay. So these instruments are divided into three: political or diplomacy and alliance formation, economic and military instruments. ሶስት ዋና ዋና ኢንስትሩመንቶች አሉ ለፎሬን ፖሊሲ። እንግዲህ ፎሬን ፖሊሲ በባለፈው እንደተባባልነው አንዲት ሀገር ጥቅሟን ለማስከበር የምትጠቀመው ህገ ደንብ ማለት ነው። አንዱ ዲፕሎማሲ ኤንድ አሊያንስ ፎርሜሽን ነው። ዲፕሎማሲ ኤንድ አሊያንስ ፎርሜሽን እንዴት ነው? በሰላማዊና በጋራ በመሆን። ኢኮኖሚክ ደግሞ በምጣኔ ሀብት በኢኮኖሚ የሚደረግ ማለት ነው። እስኪ አንድ ባንድ ለማንኛውም ከኖቱን እንያቸው። እሺ ዲፕሎማሲ is an art of conducting in international relation between actors. ዲፕሎማት ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ አክተሮች። ዲፕሎማት usually represent state ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ስቴትን ሪፕሬዘንት ሊያደርጉ የሚላኩ and engage in private and public dialogue። በግል ደግሞ በፕራይቬት እና በፐብሊክሊ ዲያሎግ የተሰማሩ ወይም ዲፕሎማት ናቸው እነዚህም ባይዞይ to pursue their objectives in peaceful manner. Don't forget that in peaceful manner. Diplomacy is not foreign policy and must be distinguished from it. እንግዲህ ዲፕሎማሲ really foreign policy ሳይሆን አይደለም ከፎሬን ፖሊሲ የሚለው የሆነ ነገር ይኖራል። እስኪ ነው the natures of diplomacy and its strategy has been radically changed from the old practices since World War I and formations of the League of Nations. እንግዲህ ከአንደኛ ዓለም ጦርነት ማብቂያ ወዲህ ዲፕሎማሲ አቅጣጫውን ቀይሯል። ወደ ኒው ስትራቴጂ መጥቷል። ኦልድ ፋሽን ኦር ኦልድ ስትራቴጂውን ትቶ ማለት ነው። there arose multilateral or alliance of many countries to achieve the same goal. Diplomacy, public or people to people diplomacy, leader to leader diplomacy or summary diplomacy, in sharp contrast to secret diplomacy and bilateral diplomacy. እንግዲህ በአንደኛ ዓለም ጦርነት የተቀጠቀጡ ሀገራትም ያሸነፉ ሀገራትም አሉ እና አንደኛ ዓለም ጦርነት ሙሉ ዓለምን የዲፕሎማሲ ስራውን ወይም ደግሞ የዲፕሎማሲ ቅርጹን እንዲቀይር አድርጎታል። ለምን? አንደኛ ዓለም ጦርነት ላይ ፓወር ምን ማለት እንደሆነ ራስን እንዴት እንደሚያድን አዩ። በግል እንኳን ፓወርፉል መሆን ባይቻል የሆነ አሊያንስ እንፍጠርና ራሳችንን ወደፊት ለሚመጣ እንደዚህ አይነት ዲስትራክቲቭ ወር ራሳችንን ፕሮቴክት እናድርግ በሚል አሊያንስ ይፈጥራሉ። መልቲላተራል ይባላል ይሄ። ሌላው ዲፕሎማሲ ፐብሊክ ቱ ኦር ፒፕል ቱ ፒፕል ነው፣ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የሚባለው። ከዛስ የመሪዎች ግንኙነት ሊደር ቱ ሊደር ማለት ነው። ኢንሻርፕ ኮንትራስት ቱ ሴክሬት ዲፕሎማሲ ማለት የድብቅ ኦፊሻል ያልሆነ ዲፕሎማሲ ኤንድ ኦልሶ ባይላተራል ዲፕሎማሲ። አንድ ለአንድ ባይላተራል ሚንስ አንድ ሀገር ከአንድ ሀገር ጋር ማለት ነው። ባይ ሚንስ ቱ regardless of whether diplomacy is conducted openly or secretly, multilaterally or bilaterally, implicitly or family, by ambassadors or leader to leader, the essence of diplomacy remains bargaining. Still bargaining አለ። bargaining እንግዲህ እንዴት ዲፋይን ይደረጋል መሰላችሁ? bargaining can be defined as
a means of setting differences over priorities between contestants through an exchange of proposals to reach agreements, compromise, and settlements where government's objective is conflict. እንግዲህ ባርጌኒንግ የሚባለው በተዘጋጀው ፕሮፖዛል ይሄ እኛ የምንፈልገው ነገር ነው፣ ከእናንተ የምንፈልገው ጥቅም ይሄ ነው፣ እኛ ደግሞ ለእናንተ ልንሰጣችሁ የምንችለው ይሄ ነው፣ በዚህ መካከል የሆነ ሳም ጋፕ ሀፕን ያደርጋል። ይህ is called bargaining። እንግዲህ it involves the attempts to change the policies, actions, attitudes and objectives of other governments and their diplomats by persuasion። እንግዲህ በማሳመን በድርድር offering rewards ጥቅም በማቅረብ exchange concessions የንግድ ሪሌሽንሺፕ እንደ ማስያዣ በመጠቀም or making treaties የመጨረሻው ደግሞ በማስፈራራት። እንግዲህ ይሄ ነው the international law that governs diplomacy is the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1964. It indicates that only states are diplomatic actors። እንግዲህ በዛ ጊዜ only state ናቸው እዚህ ኮንቬንሽን ቬና ኮንቬንሽን ላይ የተገኙት። Yet the modern international system also involves powerful actors that are not states such as INGOs and IGOs። እንግዲህ ኢንተርናሽናል ነን ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች እና ኢንተርናሽናል ገቨርንመንታል ኦርጋናይዜሽኖች አልተሳተፉበትም። ኦኬ ሶ ይሄ ነው። ሌላው ፓርት 5 ማለት ነው። አጠር ያለ ስለሆነ በዚህኛው ላቅርብላችሁ፣ በዚህኛው እንጨርሰውና ፓርት 5 ሩል አለ። ሩልስ ኦፍ ኢፌክቲቭ ዲፕሎማሲ። ኢፌክቲቭሊ ዲፕሎማሲ የዛችን ሀገር ኢንተረስት በደንብ አቺቭ ማድረግ እንዲችል ኢፌክቲቭ እንዲሆን ወይም ደግሞ ውጤታማ እንዲሆን ከተፈለገ ሩሎች አሉ፣ ማከበር ያለባቸው ሩሎች። The following are some of the basic rules that diplomats have employed with greater effectiveness over the years። ከነዚህ ሩሎች መካከል አንደኛው ቢ ሪያሊስቲክ ነው። ያ የተወከለው ዲፕሎማት ሪያሊስት መሆን አለበት። ዩሲ ሲረጋገጥ ሪያሊቲውን ይዞ የሚገኝ አንቀጽ ማቅረብ አለበት። It is important to have goals that match your ability to achieve them። እንግዲህ ጎልን ለማግኘት ሪያሊስቲክ መሆን አንዱ ዋና ኢምፖርታንስ። ሁለተኛ be careful about what you say። ስለምትለው ነገር በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አንድ ዲፕሎማት ሀገር ልካው ድርድር ሲያደርግ ንግግር ሲያደርግ የሀገሩን ኢንተረስት ለማስጠበቅ እዛ ሀገራት ሄዶ ተቀምጦ ሲነጋገር ኬርፉል መሆን አለበት። ምን እንደሚናገር መለየት ማወቅ አለበት። be careful about what you say። ሶስተኛው understand the other side ነው። እነሱ ደካማ ጎናቸውና ጠንካራ ጎናቸውን አንደርስታንድ ማድረግ other side you see ምን ይፈልጋሉ፣ ምን ይጠላሉ፣ ምን አይፈልጉም፣ ምን ያስፈልጋቸዋል፣ ምንድነው ደካማ ጎናቸው፣ ምንድነው ጠንካራ ጎናቸው። there are several aspects to understanding the other side። እንግዲህ ያኛውን ሳይድ አንደርስታንድ የምናደርግበት several aspect አለ። one is to appreciate an opponent's perspective even if you do not agree with it። እንግዲህ ሐሳቡ even እነሱን ለመረዳት ወይም ደግሞ የነሱን ላይክ ልብ እንትን ለማለት ላይክ ምንድነው የሚባለው አክሰፕት እንዲያደርጉ ለማድረግ አፕሪሺየት ማድረግ መቻል። እነሱ የሚሉትን እነሱ ያቀረቡትን ነገር አፕሪሺየት መፈረም ሌላ ጉዳይ ነው፣ ግን አፕሪሺየት ማድረግ ይሄን አቋማቸውን እኔን ወድጄዋለሁ ብላ አፕሪሺየት ማድረግ ኢቨን ኢፍ ምን ባይስማማበት እንኳን አፕሪሺየት ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ የዲፕሎማሲ አንዱ ታክቲክ ስለሆነ ማለት ነው። አራተኛ ቢ ፔሽንት ነው፣ ትዕግስት። it is also important to bide your time። እንግዲህ
በጣም ብዙ ጊዜ የገደለ ውይይት ሊሆን ይችላል። ጊዜን ግድል ሊያረጉት ይችላሉ። but be your patient ትዕግስት ያስፈልጋል። being overly anxious can lead to conclusions that are unwise and may convey weakness to an opponent እንግዲህ ይሄንን ካይክ በኋላ ፔሸንት ከሆንክ በኋላ የኦፖነንት ወይም የዛኛውን አካል weakness and strength ማወቅ ወይም ደግሞ የነሱን unwise ያልገባቸውን ነገር አንተ ለይተክ ለናሽናል ኢንተረስት ጥቅም ማዋል። ኦኬ እንግዲህ አንደኛው ይሄ ነው ዲፕሎማሲ። ሁለተኛው ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ፎሬን ፖሊሲ ነው። ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ደግሞ እንዴት ነው? holisty states that economic instruments are used for three purposes, namely to achieve any foreign policy objectives by exploiting need and dependence, and offering economic rewards or threat, ending or imposing economic punishments. depend ከዛች ሀገር ላይ ዲፔንድ የሆኑትን ሌሎቹን ሀገራት ጥቅምህን ለማስከበር ምን ታደርጋቸዋል? ኤክስፕሎይት ማድረግ ይላል። need and dependence and offering economic rewards ጥቅም በማቅረብ or ደግሞ ትሪት በማስፈራራት you see carrot and stick approach ይባላል። carrot and stick approach ማለት ስታወራ በንግግር የሚፈታ ከሆነ ካሮት ታሳያለህ። ይሄን ጥቅም እናደርግላችኋለን፣ ይሄን ከናንተ ብንጠቀም አይሆንም ሲሉስ ኦኬ እንደዛ ከሆነ ብሎ ካሮቱን መልሶ ስቲክ ማውጣት ዋ ማለት ነው፣ ማስፈራራት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ዲቨሎፕድ የሆኑ በሚሊተሪ ስፔሻሊ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ሀገራት ሀገራትን ኤክስፕሎይት ለማድረግ ለመበዝበዝ ይሄንን ካሮት ስቲክ አፕሮች ይጠቀሙበታል። ሌላው ending or imposing economic punishment ማዕቀብ ተጥሎባት ከነበረ ያቺ ሀገር ያን ማዕቀብ እንዳነሳልሽ ብሎ በማባበል የናሽናል ኢንተረስትን አቺቭ ለማድረግ መሞከር፣ ወይንም ማዕቀብ ካልነበረባት ደግሞ ኢምፖዝ ማለት ነው፣ ማዕቀብ ጥልብሻለሁ ብሎ መዛት ማለት ነው። to increase a state's capability or drive a potential enemy's capabilities ነው ሁለተኛው። እንግዲህ የኢነሚን ፖቴንሻል ወይም ደግሞ የጠላትን የሌላን ጠላት ፖቴንሻል አንዱ ጥቅሙ ማለት ነው ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት የነዛን የጠላትን አቅም ለማዳከም ለማድቀቅ ይጠቀሙበታል ወይንም ይጠቅማል። ኢነሚስ ካፓቢሊቲ ፕራይቭ ለማድረግ። ሶስተኛ to create economic satellites, guaranteed markets and resources of supply ይሄኛው ሶስተኛው ጥቅም ደግሞ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ኢኮኖሚክ ሳተላይት ነው፣ ወይም ደግሞ ረጅም የሆነ የኢኮኖሚ ዝርጋታ የኢኮኖሚ እጅን ማስፋት ምንን ማረጋገጥ guaranteed markets and resource supply የሪሶርስ አቅርቦትንና ያመረተውን ያቺ ሀገር ያመረተችውን ምርት ደግሞ የምታራግፍበት ሀገር ማመቻቸት ማለት ነው። ይሄ ነው ሶስቱ ጥቅሞች። Okay. ሌላው to serve the above objectives states often employ different techniques of economic reward and punishment. እንግዲህ እነዚህም በሙሉ ኦብጀክቲቮቿን ከላይ ያየናቸውን ጥቅሞች ለማሳካት የተለያዩ ቴክኒኮችን በኢኮኖሚው ላይ የሪዋርድና የተለያዩ የሪዋርድና የፓኒሽመንት ቴክኒኮችን ትጠቀማለች ሀገር ናሽናል ኢንተረስቷን ለማረጋገጥ ማለት ነው። the specific techniques that can be used to reward or punish constitute various control over the flow of goods between countries including tariff, quota, boycott, embargo. tariff, quota, boycott and embargo እነዚህ ኢኮኖሚክ ኢንስትሩመንት ይባላሉ። loans, credits and currency manipulation can be used for reward as well። እንግዲህ ከዚህ ውስጥ ከኢኮኖሚክ ውስጥ በተጨማሪ ደግሞ ብድር፣ ክሬዲትም ያው ብድር ነው፣ የተወሰነ የኢኮኖሚካል ዲፈረንስ ቢኖራቸውም ሎንም ክሬዲትም ብድር ብላችሁ ያዙት።
and currency manipulation means የዋጋ ግሽበት ያለበት አንዲት ሀገር ለምሳሌ ቫልዩዋ በጣም ከወረደ ከረንሲ ማኒፑሌት ወይም ደግሞ ላይክ ሀገሪቷ ዶላር ቢኖራት የዶላር ወይም ደግሞ የኛን ሀገር በሷ ሀገር ብርን ዶላር በሚገበይበት ሀገር ላይ የብርን ዋጋ ትንሽ ከፍ ማድረግ is called currency manipulation can be used for us reward ተብሎ ይቆጠራሉ እነዚህ ጥቅም ማለት ነው። ኦኬ እስኪ እንያቸው አንድ ባንድ። ታሪፍ ምንድነው? ታሪፍ foreign made products coming into country are taxed for the purpose of raising revenue, protecting domestic producers from foreign competition። እንግዲህ የታሪፍ ዋና ዋና ዓላማዎች አሉ። አንደኛው የመንግስትን ገቢ ከፍ ማድረግ ነው። ሁለተኛውስ protecting domestic producers ነው። from ከማን የሀገር ውስጥ አምራቾችን ከውጭ ውድድር ነፃ ማድረግ። The tariff structure can be used effectively as an incentive or punishment when a country stands to gain or lose important markets for its products by increasing or decreasing the amounts of tariff። እንግዲህ ታሪፍን ከፍ ወይም ደግሞ ዝቅ በማድረግ ያቺ ሀገር ከፍ በማድረግ ታሪፍን ፓኒሽመንት ዝቅ በማድረግ ታሪፍን ደግሞ ሪዋርድ እያደረገች እንደ as one of economic instrument ትጠቀምበታለች ማለት ነው። the second one is quota። ኮታ ደግሞ under such arrangement the supplier usually sends his goods into the country at a favorable price። እንግዲህ አንዲት ሀገር ወደ አንድ ሀገር ሸቀጧን ስትልክ ኮታ ይባላል። ኮታ ማለት ኳንቲቲ ማለት ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ኳንቲቲ የምትልከውን ያቺ ሀገር የምትልከውን የምርት መጠን መቀነስ ወይም ደግሞ ይህንን ያክል መጠን ያለው ምርት ብቻ ነው ወደ ሀገር የሚገባው ብሎ ኳንቲቲ ማስቀመጥ ማለት ነው። that is called quota but is allowed to sell only a certain amount in a given time period። እንግዲህ በዚህ ወር ወይም በዚህ ዓመት ይሄን ያክል amount of ኳንቲቲ ነው መሸጥ ወይም ደግሞ ወደ እኛ ገበያ ማስገባት የሚቻለው ብሎ መፍቀድ ማለት ነው። that is called quota። okay boycott means እገዳ። a trade boycott organized by a government እንግዲህ በገቨርንመንት ነው ኦርጋናይዝ የሚደረገው eliminates the import of either a specific commodity ምንም አይነት ኮሞዲቲ ሊሆን ይችላል የሆነ part of commodity ሊሆን ይችላል or ደግሞ total range of export products sold by the country against which the boycott is organized። እንግዲህ organized አንዲት ካንትሪ ላይ ነው የሚጣለው። እቺን ነገር ያዟት። በገቨርንመንት ሀገር ላይ ነው የሚጣለው ቦይኮት እንደዚህ ያልኳቸው ያሉት ካንትሪ የሚለውን ያከበቡት ለምንድን ነው? ቦይኮት እና ኤምባርጎ ይባላል ከስር። ኤምባርጎ የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። a government that seeks to deprive another country of goods prohibits its own businessmen from concluding its transactions with commercial organization in the country against which the embargo is organized። እንግዲህ የሷ ሀገር አንድ ቢዝነስ ፐርሰን ወይ ቢዝነስሜን ሊኖር ይችላል። አሜሪካ ናት እንበል ኤምባርጎ የምትጥለው ወይም ይሄ የሚገዳ ነው። በነገራችን ላይ ቦይኮት የሚገዳ ነው፣ ኤምባርጎ የሚገዳ ነው። which is make difference ነው። ዲፈረንሳቸውን ላሳያችሁ። ኤምባርጎ አሜሪካን ኤግዛምፕል እንውሰድ። አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ የሚላኩ ብዙ አይነት ሸቀጣሸቀጦች አሏት እንበል። ቦይኮት ማለት ሙሉውን ወይም ደግሞ በስፔሲፊክ በገቨርንመንት ደረጃ ማስቀረት ነው። ዋት ኤምባርጎ ሜን ነው። ኤምባርጎ ደግሞ የራሷ ቢዝነስሜን አስ ኤግዛምፕል የአፕል ኩባንያ አሜሪካ እንደመገኘቱ ያንን ኤግዛምፕል መውሰድ እንችላለን። የአፕል ኩባንያ ባለቤት ወደ ኢትዮጵያ ወይም ወደ ዱባይ የሚልከውን የአፕል ምርት እንዳይልክ የአፕል ኩባንያ ባለቤት ላይ እገዳ መጣል ማለት ነው። ያኛው ካንትሪ ላይ፣ ይሄኛውስ ምን ላይ? ቢዝነስ ሜን ላይ፣ አንድ ሰው ላይ ማለት ነው። አን ኤምባርጎ ሜቢ ኢንፎርስድ አይዘር ኦን ስፔሲፊክ ካቴጎሪ ኦፍ ጉድስ ሰቻስ ስትራቴጂክ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል። የሚጣለው ከአንዲት ጉድ ላይ ወይም ደግሞ ማቴሪያል ላይ ሊሆን ይችላል።
ወይም ደግሞ on the total range of goods ሊሆን ይችላል ሙሉ በሙሉ ሊሆን ይችላል የሚጣለው ማን ላይ ነው that private business ሜል ላይ ነው የሚጣለው normally send to the country being punched እንግዲህ ወደሚቀጣው ሀገር ወደ ዱባይ ነው መቅጣት የምትፈልግ ብለናል ወደ ዱባይ የሚጣለው ሙሉ በሙሉ የአፕል ምርት ማስቀረት ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ስናደርገው ከአፕል ምርት ውስጥ የአፕል ኮምፒውተሮችን ስልኮችን እንዲልክ ፈቅዶ ኮምፒውተሮችን አለማስላክ ማለት ነው this is called embargo foreign ዚጋ businessmen እዛጋ country እንዳትረሱ embargo businessmen boycott country okay foreign aid the transfer of money goods or technical advice ሊሆን ይችላል foreign aid ማለት እንደምታውቁት እርዳታ ነው the transfer of money goods or technical advice from donor to receptor is an instrument of foreign policy okay ሌላው military aid ወታደራዊ እርዳታ rich countries spend millions of dollars to strengthen their continental friendship or alliance እንግዲህ ለሚሊተሪ ኤድ በጣም ብዙ ሚሊዮን ኦፍ ዶላሮችን ያወጣሉ ሪች የበለጸጉ ሀገራት in this aid scheme the donors supply money and material while the recipient provide most of the manpower ያቀርባል ምን ይሰጠዋል ገንዘብ the objective is to safeguard own security by strengthening the military capabilities of allies እንግዲህ ዋና ዓላማው የዚህ ደግሞ ኦብጀክቲቭ ምንድነው ደህንነትን ማስጠበቅ by helping recipients build up modern forces the donors hope to obtain some immediate political or security objectives እንግዲህ ዶነሮች ወይም ሰጪዎቹ ምን ለዚህ ይሄን የሚያደርጉት ለምንድነው ፈጣን የሆነ ኢሚዲየት የሆነ ጥቃት ሲመጣ ያንን ጥቃት ለመቀልበስ ማለት most aid programs are obviously not undertaken solely for humanitarian purpose እንግዲህ አብዛኞቹ የታወቀ ነገር ነው ለሁማኒታሪያን ፐርፐዝ የሚመጡ አይደሉም in the long run it is designed to help secure certain of the donors political objectives which it cannot achieve solely through diplomacy ፕሮፓጋንዳ ኦር ሚሊተሪ ፖሊሲስ ነው እንግዲህ በእነዚህ በሌሎቹ በሚሊተሪም በፕሮፓጋንዳም በዲፕሎማሲም ማሳካት ያልተቻለውን ነው በኢኮኖሚካሊ ለማሳካት የሚያደርጉት ወይም ሰባዊነት ይዟቸው አይደለም ማለት ነው the aim is to change the domestic or foreign policies of the recipient countries እንግዲህ ኤሙ ወይም ደግሞ ዋና ዓላማው ምንድነው ዶሜስቲክ ኦር ፎሬን ፖሊሲውን ያ ሀገር እንዲቀይር ነው to change domestic or foreign policy of recipient country ወይም ደግሞ እርዳታ የተቀበለው ሀገር ህጉን እንዲቀይር on the sake of donor country ማለት በሚፈልጉት መንገድ እነሱ ሰጪዎቹ በሚፈልጉት መንገድ a government can be rewarded through increased aid allotments if it promises for example political and economic reforms like adopting liberal democracy and deregulations of public enterprises እንግዲህ ፐብሊክ ኢንተርፕራይዞችን በማቋቋምና ሊበራል ዲሞክራሲ የሚባል ወይም ደግሞ በቃ ዶነሩ የሚፈልገው ዲፕሎማሲ ወይም ደግሞ ፖሊሲ በማቋቋም ከሀገሪቷ ላይ ማለት ነው or it can be threatened with the reduction in aid if the reforms are not carried out okay you guys ዛሬ እስከዚህ ድረስ ትንሽ ረዘም ያለ ሁለቱም ፓርት 4 and part 5ን ሁለቱም በአንድ ስላቀረብኩላችሁ ነው ትንሽ ረዘም ያለ የመሰለው በሚቀጥለው ክላስ an overview of foreign policy of Ethiopia የሚለውን ይዘን ነው የምንመጣ የሚሆነው ይመቻችሁ